میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب جامعی دامت فیض العالیہ سے تشریف لائیں اور صرف 5 منٹ میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ قابل احترام علماء کرام، حفاظ عظام، الحمدللہ آج کی یہ مجلس تاریخی مجلس ہے، اس لیے قطب الاقطاب حضرت فضل رحمہ شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمہم اللہ کے اوصاف پر جو کتاب مرتب کی گئی، بس چند منٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کئی منٹ ہیں، یہیں سے بات اپنی شروع کرتے ہیں کہ حضرت والا کے نقش قدم پر چلنے والا دوسرا اس بستی میں رب العالمین نے نعمت کے طور پر غوث گنج سے چل کر آیا مولانا علی حسن رحمہ اللہ، جو ان کے نقش قدم پر چلا اور باغیچہ لگا دیا یہاں۔ الحمدللہ وہ باغیچہ خوب پھل پھول رہا ہے، جس کا ایک پھول حضرت مولانا مفتی جنید صاحب دامت برکاتہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس کی مہک ہم اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کے جذبات کو اور ترقی دے، ہم ان کے جذبات کو سلام کرتے ہیں، ان کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے قلمکاری کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور یہ نعمت تادیر ہم سب کے بیچ باقی رہے، اور ان قدموں کو اللہ اور روانگی عطا کرے، اور اس کے پیچھے ہم سب کو اپنی فکروں کو لگانے کی توفیق نصیب کرے۔ یہ مدرسہ مفتاح العلوم جس کی ایک کڑی ہے، یہ جس کا یہ اس چمنستان کا ایک پھول ہے، حضرت مولانا رحمہ اللہ نے جو کاوش کی تھی، محنت کی تھی، وہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور اس ترقی کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آج اتنا بڑا اجتماع، جس میں خصوصاً علماء کرام کا اجتماع، اللہ رب العزت علماء کی آمد کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہ مفتی جنید صاحب دامت برکاتہ جو قدم بڑھتے جا رہے ہیں، ہم سب کے استاد العلماء مفتی اعظم قاضی شہر کانپور رحمہم اللہ کہ ابھی اس سے پہلے جو مدرسہ بحر العلوم اتردھری میں اس کا رسم اجرا ہوا تھا، نگارشات منظور، بہت عمدہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد ایک یہ دوسری، بلکہ یہ سارے تصوف سے جڑے ہوئے لوگ سب سے اس علاقے کی دارالعلوم دیوبند کے بعد معتبر درسگاہ، عظیم درسگاہ ندوۃ العلماء کے بانی، وہ یہ بات کہے ہیں اپنے وقت میں کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اگر یہ قسم کھائی جائے کہ حضرت والا کے زمانے میں ان کی کوئی نظیر نہیں تھی،
तो झूठा नहीं होगा। इतने बड़े बुजुर्ग हमारे बीच और हमारे जिले में अल्हम्दुलिल्लाह रहे, और दर्स निजाम जब आसपास कहीं नहीं था उस वक्त हजरत पढ़ाया करते थे एक रजाई में, उसी को रात में ओढ़ा करते थे, उसी रजाई को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ाने चला जाया करते थे। बुजुर्ग लोग आया करते थे, बड़े बड़े बुजुर्गों की आमद होती थी, जिसमें शाह हकीमुल उम्मत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि भी कानपुर से तशरीफ लाए हैं आपके यहाँ गंज मुरादाबाद, और उनके पूरा वाक़या और आपने कई बार सुना होगा। बस ये कि सहदरी में उन्हें लेटने की इजाजत हुई, और पहले तो हड़काया जो आपका मिजाज था वो सब बातें अर्ज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, फिर आपको सहदरी में वापस अरहर की दाल और रोटी खिलाई गई, और फिर सहदरा में वापस किया गया। हजरत वाला ने हजरत शाह हकीमुल उम्मत से पूछा कि तुम तो मौलवी हो, ये बताओ, तुम तो मौलवी हो, ये बताओ, अगर फजल रहमा मर के गया और फैसला उसका हो गया अल्लाह की तरफ से जन्नत में जाने का, तो वहाँ जन्नत में फजल रहमा क्या करेगा? हकीमुल उम्मत खामोश, हकीमुल उम्मत चुप। फिर उन्होंने खुद कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे अगर मेरे शौक को पूछेंगे, मेरी ख्वाहिश को पूछेंगे, तो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अर्ज करूंगा रब्बुल आलमीन मुझे कुरान पढ़ने की इजाजत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नक्श कदम पर चलने वाले मौलाना अली हसन रहमहुल्लाह से यह बाब खोला इस कस्बे में कुरान की अजमत को जो है, और उसकी तजवीद और उसकी तमाम रियायतों के साथ कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा। और आपने यहाँ का एक रूहानी प्रोग्राम जो होता है, कुरान मुकद्दस यहाँ के तलबा एक नशिस्त में सुनाते हैं, ये इस मदरसे की औसाफों में एक औसाफ है। बहरहाल चंद बातें जो आपके सामने, और कुछ इस मदरसे के हवाले से और हजरत के हवाले से कि मदरसा मिफ्ताहुल उलूम फहमी तेरा किरदार है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम फहमी तेरा किरदार है, ए बाग़बान तेरे गुलशन का हर गुल नायाब, ए बाग़बान तेरे गुलशन का हर गुल नायाब है। फजले रहमा तेरी बस्ती क्या ही खूब समरबार, फजले रहमा तेरी बस्ती क्या ही खूब समरबार, तेरी जात इलम रहमानी वफ़दा की मिस्दाक है, तेरी जात इलम रहमानी वफ़दा की मिस्दाक है। ए गंज मुरादाबाद तेरी ये हर सू ललकार है, ए गंज मुरादाबाद तेरी हर सू ये ललकार है। तेरी ज़मीं पर सोए हुए हैं वक्त के कुतुबुल अक़ताब, तेरी ज़मीं पर सोए हुए वक्त के कुतुबुल अक़ताब है। क्या लिख रहा है सुफियान अहलुल्लाह के औसाफ, क्या लिख रहा है सुफियान अहलुल्लाह के औसाफ? फजल है मेरे रब का जो रहीम और रहमान है। व आखिर दावाना